안녕하세요. 해커 서영사입니다. 오늘 다이브 클럽 첫 번째 본편 영상은 플레이스먼트 툴인데요. 저희가 다이브 클럽이라는 이름을 정한 이유를 지난 동영상에 설명을 드리지 않아가지고 보통 어셋 안에 들어가는 행위를 다이브라는 단어를 써가지고 하면 조금 멋들어진 것 같아가지고 제가 다이브 클럽이라고 이름을 짓고 아이콘은 잠수사의 헬멧을 썼습니다. 뭐 쓸데없는 얘기였고요. 네, 김현종님 오셨고 오늘 설명 자세하게 잘 부탁드리겠습니다. 저희 이 다이브 클럽 영상은 들으시는 분들이 조금 그 비기너에 가까운 초심자에 가까운 레벨이다라는 전제 하에서 설명을 드리기 때문에 아마 다른 영상에 비해 가지고는 조금 더 설명이 자세하고 하실 수 있습니다. 네, 현종님 부탁드리겠습니다. 예, 오늘 시작할 툴은 플레이스먼트 툴인데요. 이걸 처음으로 고른 이유는 다른 건 없고 이 어셋이 가장 셋업이 간단하고 짧아서 뭐 짧은 것과 난이도는 별개지만 그래서 앞으로 점점 갈수록 이제 조금씩 셋업 길이가 긴 셋업들을 순차적으로 다룰 예정입니다. 이건 원래 본 셋업이 아니고 현종님이 일일이 전부 다 주석을 다른 버전이죠. 요거는 다운로드 받으실 수 있으니까 카페의 게시글 참조하시면 될 것 같습니다. 예, 말씀하신 대로 원래 셋업은 흰색이나 노드의 원래 색깔로 되어 있고 제가 추가한 노드는 회색으로 표시를 해놨고요. 그리고 원래 어셋에서 어떤 파라미터가 어떤 노드에 어디에 있는지 제가 여기 또 코멘트를 달아놨으니까 참고하실 수 있습니다. 일단 플레이스먼트 툴 소개를 드리자면 공식 유튜브 채널에 소개가 되어 있고요. 한번 보겠습니다. Hello, in this video I'm going to show you the placement tool. So this tool is basically, by default, we have this line that will allow us to place certain models. So when I move the line, it will follow and place models according to the line. So here we have our parameters again. I have here the spacing. So if I increase this, the spacing between each model will increase. We also have here options for the rotation. So let's say we can here have a target. So I can have X or Z to have different directions. But most of the time you might use the Y-axis, since that is the up-axis and continue. We also have here a roll. We can roll and twist some of the placements to get some more randomness in there. Then further we have also scale. So at the moment nothing is really happening because the minimum and maximum scale is set to 1. So if I would play around with this, you can see that there is some scale variation. We also have here scale along curve. So that means that here at the beginning the scale is the highest, and here at the end the scale is the lowest. With this ramp we can further control this more if you want to. Then also if you want to use custom models, we're gonna go here to the last tab with instance. We're gonna go here to Unreal. Then there will be an asset link here, and now we're gonna have to link a asset. So here in my case I want to use this asset, so I'm gonna right click, copy the reference, and I'm gonna paste down the reference in here, and now my asset is assigned to that line. Also useful option here in the rotation is always look up, and this will actually force the models to always face in the up direction. Otherwise it's sort of like facing based on this line. So in some cases you're not always wanted. Now another option here is the scatter on object. So let's say I want to just scatter some grass or pillars in a certain area. So let me grab here a plane, and on that plane I would like to scatter something. We can also use the terrain or other objects. So I'm going to go to scatter. I'm going to set the mode to scattering here as well. I want to use an input. I'm going to set this input to world outliner. I'm going to start selecting, which in this case is this grid. So use selection. And now we will just scatter these models on the grid. Now further here we have some settings.
So at the top here, I have actually a direction. So the y-axis is the up axis. So this means that if, for example, my plane was a sphere, I would only place objects on top of the sphere and not at the bottom. Here we also have a density control, so increasing this will create more of them. So by default, it's set to a lower value. We can also here relax the points so they will be closer to each other. Then we also have here a rotation, so I can add random rotations. So let's say I want to add random rotations in the y-axis. So let's increase this, and now we can see we have some randomness there. We can also use the other axis as well, and we have a seed for this as well. Then further we also have scale, so I can get variations in there. I can also have the noise and play around with that value. So we can, for example, scatter grass or other models. And that was it for the placement tool. 예, 지금 보신 것 같이 예, 배치를 다양하게 해줄 수 있는 기능들이 들어가 있는 툴입니다. 이 영상 지금 보신 것처럼 이 전체 플레이스먼트 툴의 셋업은 기본 컨셉은 사실 굉장히 간단해요. 이제 이 바닥에 조그만 공들을 이만큼 깔아주세요 가 이 기본적인 전체 컨셉입니다. 마찬가지로 여기가 이 바닥이 되고요. 이 바닥이 이제 면이 될지 선이 될지 뭐 요 정도만 옵션이 추가된 거고, 여기 오리엔트 앤 스케일은 전체 배치되는 이 공들의 크기나 각도 같은 걸 조금씩 바꿔주는 옵션이고요. 그리고 마지막으로 뿌려주는 옵션입니다. 셋업입니다. 이 크게 이렇게 세 단계로 나눌 수가 있고요. 일단 인풋 같은 경우에는 평소 후디니 셋업이랑 좀 다르게 되어 있는데, 요거는 언리얼이나 게임 엔진에서 직접 커브를 수정하거나 뭐 점을 추가하거나 할 수 있기 때문에 기본적으로 이렇게 셋업을 해 놓으신 것 같고요. 그리고 이제 리샘플 이제 하나씩 순차적으로 내려가 보겠습니다. 리샘플이 들어가 있는데, 리샘플은 이제 기본적으로 스페이싱이에요. 지금 이제 1이라는 건 이제 1m인데 여기에서는 헬프가 없지만 안에 들어오셔서 원본에 마우스 올리시면 여기에서는 이제 헬프가 나오니까 단위가 미터구나 라는 걸 이제 아실 수 있을 거예요. 근데 만약에 이거를 베리에이션을 주고 싶다, 만약에 뭐 1m 간격으로 배치를 하는 게 아니라 총 10개만 배치를 하고 싶다 한다든지 하면 이렇게 옵션을 직접 뜯어 고치실 수도 있고요. 지금 세그먼트를 9개로 하면 0번부터 해서 총 10개가 됩니다. 원래 기본 셋업에서는 이렇게 길이로 간격으로 되어 있고요. 그리고 뭐 옆에 오브젝트 같은 경우에는 직접 제가 지금 저 같은 경우에는 스피어를 선택을 해줬는데, 스피어 위에만 배치가 되게 선택을 해줬는데, 제가 원하는 오브젝트 위에 뿌릴 수 있게 원하는 오브젝트를 선택할 수 있도록 파라미터가 이렇게 돼 있고요. 지금 같은 경우에는 Y축으로 플러스 Y축으로 53도, 뭐 X를 하시면은 X축에서만 배치가 되고요. 53도만 배치가 되게 기본으로 되어 있고요. 이거 조절하실 수 있고, 노멀 주고 이 스피커의 53도만큼만 스캐터를 해줘서, 이것도 기본적으로 덴시티로 되어 있는데 덴시티를 안 쓰시고 싶으면 포스 카운트로 개수로 하실 수도 있습니다. 그래서 여기 뭐 이제 스캐터 관련된 여러 가지 파라미터들이 있고요. 그리고 이제 오리엔트 앤 스케일 가시면 뭐 오리엔트 얼론 커브라고 해서 배치가 어떤 각도로 될 건지, 회전을 할 때 어떤 축을 기반으로 할 건지 이런 것들을 정해줄 수가 있는데요.
예, 보시면 일단 로테이션이 XYZ가 아니라 롤, 피치 뭐 이런 용어들로 돼 있어요. 요거는 이제 뭐 툴마다 XYZ가 조금씩 방향이 다 다르기도 하고, 요거 이제 공식적으로 서로 이제 약속이 된 용어들이니까 예, 이걸 표준으로 적어 놓았습니다. 여기 로테이션 XYZ로 돼 있지만 이제 원본에서는 이렇게 돼 있고요. 그리고 이렇게 XYZ로 회전을 하려면 이제 오리엔트라는 개념이 필요하고, 오리엔트를 만들려면 노멀 벡터와 업 벡터가 필요한데, 이거는 뭐 탄젠트란 개념이 또 들어가고, 뭐 이제 생소하신 분들은 좀 복잡하게 느껴지실 수도 있을 거예요. 그렇지만 한번 익혀 놓으시면 굉장히 앞으로 계속 쓰실 수가 있고, 오리엔트 언론 커브가 아니어도 저희가 이제 많이 쓰는 폴리프레임에서도 탄젠트 노멀 많이 쓰고 있고, 이제 이게 이 노란색이 지금 보시면 노멀 벡터를 비주얼라이제이션 한 건데요. 지금 이게 원본이고, 회색이 제가 이제 노멀 벡터를 지우고 폴리프레임으로 다시 노멀을 만들어준 셋업인데요. 보시면 결과가 거의 비슷한 걸 보실 수가 있죠. 예. 조금씩 다른 거는 방법의 차이가 좀 있어서 다른 건데, 어떤 방법에 따라서 어떻게 결과가 나오는지는 그림이랑 설명이 자세하게 헬프에 있으니까 관심 있으신 분들은 참고하시면 좋을 것 같고요. 이제 오리엔트 언론 커브로 이제 오리엔트를 만들어서 회전의 축을 생성을 하는데, 이렇게 셋업을 해가지고 만들어진 결과가 있죠. 요거는 사실은 카피 투 커브라는 노드를 쓰면 거의 똑같은 결과가 나와요. 이 어셋을 안 쓰셔도. 근데 이것도 사실은 들어가 보면 안에 오리엔트 언론 커브가 있죠. 그리고 이번에 나온 체인삽도 결과는 조금 다르지만 커브의 방향에 맞춰서 배열을 해줘야 되는 건 똑같은데, 이것도 들어가서 보시면 패스 디폼 노드가 안에 있고, 패스 디폼 노드 또 안에 들어가 보시면 오리엔테이션 물론 커브가 또 있는 거죠. 그리고 꼭 이 노드가 아니어도 뭐 업벡터랑 탄젠트를 가지고 웨저블을 하고 뭐 그리고 그걸로 또 탄젠트를 구하고, 이런 개념들은 이제 계속 나옵니다. 그러니까 익숙해지시면 공부를 하시면 도움이 되는 개념이고요. 다음으로 넘어가서 P 스케일은 그냥 1로 되어 있는데요. 여기 이제 기본 스케일입니다. 이것도 이제 원하시면 바꿀 수 있고, 요 포인트 밥은 이제 들어가면 램프가 연결되어 있는데요. 요 기능은 이제 커브로 스케일을 컨트롤할 수 있는 영상 보셨겠지만 기능인데, 이거는 전체 포인트 개수에서 파란색으로 포인트 개수에서 현재 포인트로 나눠주시고, 램프가 0, 1 사이 값만 가지니까 결과값을 0, 1로 핏시켜 주셔서 이제 램프와 연결해서 P 스케일을 조절할 수 있게 만들어 놓은 밥 셋업입니다. 이 토글 버튼을 켜면 스위치가 활성화되고요. 그리고 어트리뷰트 노이즈로 노이즈 스케일을 조절할 수 있는데, 이건 커브보다는 이제 나중에 스캐터 오브젝트로 보시면 더 쉽게 이해하실 수가 있을 거예요. 그리고 아까 만들어주셨던 이제 오리엔트를 노멀 벡터와 이제 업 벡터를 노멀라이즈해서 실제로 저희가 쓸 수 있으려면 뭐 행렬과 쿼터니언으로
터전이 필요하고 뭐 이런 과정들을 거쳐야 되는데 뭐 이거는 추가로 나중에 예, 공부를 하시면 될 것 같고, 지금 커브에서 보여드린 개념이 마찬가지로 예, 스캐터 온 오브젝트에서도 적용이 되고요. 여기에서는 랜더마이즈로 이제 오리엔트를 생성을 해줬는데, 예, 사실은 여기에 오리엔테이션, 디렉션 오어 오리엔테이션 있죠. 여기에서 이제 오리엔테이션을 생성한 방법은 -1에서 1 사이의 값을 랜덤하게 생성을 해주는 방법을 썼는데요. 예, 사실은 여기에서 -1이 아니고 0에서 1이에요. 사실은 디렉션 오리엔테이션을 선택해 주시면 예, 훨씬 더 간단하고 정확하게 오리엔테이션을 할 수 있습니다. 라고 예, 배웠습니다. 그리고 여기서는 이제 P스케일을 노이즈로 랜덤하게 생성을 해줬고요. 미니멈, 맥시멈 값 조절하실 수 있는데 여기 옵션은 없지만 안에 들어오시면 이것도 램프로 컨트롤 하실 수 있는 옵션이 있습니다. 그래서 이런 값들을 여기에서 이제 컨트롤 할 수 있는 어트리뷰트를 오리엔테이션이라든지 노멀, P스케일 이런 어트리뷰트들을 이제 이런 과정을 통해서 생성해 주셨으면 그걸 토대로 카피 투 포인트로 이렇게 배치를 해주는 거죠. 근데 만약에 이런 과정 없이 그냥 배치를 하면, 예를 들어서 뭐 오리엔트라는 개념이 없이 그냥 들어간다고 치면 예, 결과가 어떻게 나오는지 확인하실 수 있게 제가 추가로 붙여놨습니다. 오리엔테이션이 없으면 지금 이제 원본 스피어 오브젝트가 가진 노멀 값을 그대로 반영을 해서 이 노멀 값이 제대로 회전을 할 수 있는 이제 축이 사라진 거죠. 오일러 문제도 생기고, 나중에 직접 예, 해보실 분들은 참고하시고. 그래서 지금 셋업이 여기서 약간 특이한 점이 있는데, 원래대로라면 여기서 카피 투 포인트로 복사를 하면 되는데 유니티 인스턴스, 언리얼 인스턴스가 스트링으로 들어가 있습니다. 이 얘기는 이제 언리얼이나 유니티 엔진에서 직접 자기가 어떤 오브젝트를 복사하고 싶은지 드래그 앤 드롭 하거나 예, 그 패스를 써 넣어서 복사하고 싶은 오브젝트를 정해주는 방식인데요. 뭐 이 방식과 후디니의 인스턴스 방식의 장단점을 간단하게 여러분의 시간을 절약해 드리기 위해서 좀 보여드릴까 합니다. 일단 지금 어셋을 사용하지 않고 제가 간단하게 셋업을 해서 엔진에서 테스트를 좀 해봤는데요. 첫 번째로 후디니에서 카피 투 포인트로 팩을 하고 인스턴스를 한 방식을 썼고요. 두 번째는 유니티, 세 번째는 언리얼 방식을 써서 후디니에서도 테스트를 해보고 유니티, 언리얼에서도 테스트를 해봤습니다. 이제 프리미티브 스피어를 쓰면 가장 빠른데 굳이 이런 삼각형 박스를 쓴 이유는 엔진으로 가져가면 프리미티브 스피어도 이제 폴리곤으로 자동으로 이제 컨버트가 되죠. 그래서 이 오브젝트를 최대한 같은 오브젝트를 쓰려고, 같은 환경에서 테스트를 하려고 이 오브젝트를 썼고요. 그리고 이 인스턴스를 계산하는 시간보다는 사실 뷰포트에 뿌려주기 위해서 계산하는 시간이 훨씬 더 길더라고요. 그래서 이 긴 시간을 절약하기 위해서 후디니, 게임 엔진 모든 환경 다 와이어 프레임을 썼습니다. 와이어 프레임에서 테스트를 했고요. 결과부터 말씀드리면 인스턴스 10,000개, 100,000개, 1,000,000개, 1,000,000개를 후디니, 유니티, 언리얼에서 테스트를 해봤고요.
결과적으로 일단 후디니가 뭐 당연한 얘기지만 가장 빨랐습니다. 10,000개는 0.07초, 뭐 10만 개 0.4초, 100만 개는 2초, 1000만 개는 22초가 걸렸습니다. 그러면 유니티에서 이제 제가 이게 이제 이 테스트의 목적이었는데요. 유니티에서 후디니 엔진으로 팩을 해서 인스턴스를 했을 때와 유니티 자체 인스턴스로 테스트를 했을 때 걸리는 시간을 비교를 해서 어디가 더 빠른지 이제 본 거죠. 이제 숫자가 이렇게 힘드실 테니까 그래프로 가져왔는데요. 유니티에서 후디니 인스턴스를 썼을 때는 뭐 이제 10,000개 기준에서는 1초가 걸렸고, 뭐 제일 비교하기 편한 100만 개로 할게요. 100만 개를 이제 인스턴스를 뿌렸을 때 후디니 엔진에서 팩을 해가지고 썼을 때는 47초가 걸렸고요. 유니티 기본 유니티 인스턴스 기능을 썼을 때는 439초가 걸렸습니다. 그러니까 뭐 많은 양의 인스턴스를 게임 엔진에서 계속 테스트가 아니죠, 작업을 하셔야 되는 상황이시라면 후디니 엔진의 메소드를 쓰셔서 테스트를 하시는 게 시간 절약이 훨씬 많이 될 거라는 결론을 얻을 수가 있었습니다. 그리고 팩을 안 했을 때도 테스트를 했었는데요. 그렇게 추천드리기는 어려울 것 같고요. 후디니 엔진에서 쓰시거나 후디니에서 쓰신다면 꼭 팩을 항상 하시는 걸 뭐 기본적인 거지만 추천을 드리고, 이제 결과값을 보면 언리얼이랑 유니티가 조금 다른데요. 언리얼 같은 경우에서는 물론 이제 속도는 후디니 엔진을 쓰는 게 훨씬 뭐 유니티건 언리얼이건 빠르지만 언리얼 기본 인스턴스는 1000만 개를 해도 튕기지 않고 결과가 잘 나오는 걸 볼 수가 있었어요. 그리고 뭐 1000만 개는 사실 테스트를 위한 좀 극단적인 상황을 가정한 거고, 실제로는 이 정도까지 쓰실 일은 없으니까 100만 개 이하, 10만 개까지는 언리얼 기본 인스턴스를 써도 굉장히 속도가 빠른 걸 볼 수가 있었어요. 뭐 유니티도 괜찮았고요. 그러니까 평소에 그러니까 이 테스트를 통해서 낼 수 있는 결론은 많은 양의 인스턴스 작업을 하실 때는 후디니 엔진에서 카피 투 포인트 메소드로 테스트를 하시다가, 어쨌건 게임에서 쓰시려면 베이크를 하셔갖고 쓰셔야 되는데 후디니 엔진에서 나온 결과를 그대로 쓰실 수는 없으니까 베이크를 하실 때만 게임 엔진 자체 인스턴스로 바꾸셔서 쓰시는 걸 추천드리겠습니다. 이게 이번 테스트에 제가 얻은 결과였고요. 오늘 소개시켜 드릴 내용은 여기까지였습니다. 이거를 실제로 지금 그 후디니 in Unreal with Pack이랑 without Pack이랑 그 다음에 Unreal 세팅을 다시 한번 보여주시면 조금 더 명확하게 알 수 있을 것 같은데요. 지금 상태에서는 팩을 어떻게 하는지 어떻게 끄는지 이런 것들이 조금 불명확하잖아요. 예. 뭐 카피투 포인트에 가시면 팩 앤 인스턴스 파라미터가 있고요. 토글이 있고요. 요거를 끄고 키시는 걸로 간단하게 할 수 있습니다. 저는 이걸 이제 어셋에서 버튼을 UI를 만들어서 이제 끄고 켜가면서 테스트를 한 거고요. 그게 with pack, without pack을 설정하는 방법이고, 그 다음에 유니티 언리얼이라고 표시한 것이 지금 오른쪽에 보이는 이제 유니티 인스턴스, 언리얼 인스턴스라는 애트리뷰트를 사용하는 방법을 말씀하시는 거죠? 예. 맞습니다. 주셔서 감사합니다. 그래서 오늘 소개시켜드릴 내용은 여기까지입니다. 감사합니다. 처음 이 후디니의 카피 투 포인트 삽을 접하시는 분은 뭐가 이렇게 복잡할까? 라는 생각을 하실 수도 있는데, 제가 봤을 때는 제일 다른 소프트웨어에서 사용하지 않는 방법을 제공함으로 해가지고 이걸 굉장히 강력하게 만드는 그런 뭐 근본이라고 생각을 하거든요. 그래서 일단 가장 확실하게 뭐
프로세서 모델링 쪽에서 우리 회사에 프로세서 모델링을 도입하고 싶다 했을 때 가장 간편하게 테스트할 수 있고 가장 효과적인 그런 뭔가 이런 프레젠테이션 방법 중에 하나고, 그래서 카피 투 포인트는 헬프를 조금 잘 읽어보시고 다른 뭐 예제에서도 또 나올지 모르겠지만 좀 잘 알아두시면 크게 도움이 되실 거라고 생각을 합니다. 예, 오늘 좋은 내용 감사드렸고요. 다음 시간에도 또 다른 어셋으로 잘 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.